अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आहर तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफ़लत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुशनसीब वो है अकबर, इस दौर में खुशनसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद को खुला रखा है। ज़मा काबिल एहतराम ज़नन डेर खुशालयम चपदसियो मुनव्वर और रहमत नडक में फल के हाजिरियम हुकुम के हर तरफ तजयद उलमा किराम और द दीनी मदारिस तलबा किराम और द नूर निकानो खल्को रूहाना पड़की दुन के मखूना पर नज़र राजी ज़दा अल्लाह जल्ल जलालहु फ़ज़ल व एहसान पसान बंदे गणम चिमा जिस बंदता यहोम पदस्य मुनव्वर और रहमत नडक मजलस के देखे नाश्तो और ब्याद यसो खबरों कवल तौफीक रा नसीब करो। मोहतरम माता चिनन कमा मुजुबान दे मुकम्मल और शेवेदा हक़द कुरान मजीद अज़मत बारकेदा। मोहतरम सामिईनो पर दुनिया के ढेर किस्म किताबुना मुंदल किएगी, लेकिन द तमाम किताबुनो कुम यो इल्म या कुम यो पन बांधी लिखल शेवी भी, लेकिन बाज़ी किताब द मजहब बारे की भी पहाए की दमाशियात तो ज़िक्र नवी, बाज़ी किताब दमाशियात बारे की भी लेकिन पहाए की द नफ्सियान ज़िक्र नवी, बाज़ी किताब द नफ्सियान बारे की भी लेकिन पहाए की द किमियात ज़िक्र नवी, बाज़ी किताब द किमियात बारे की भी लेकिन पहाए की द अर्जियात ज़िक्र नवी, बाज़ी किताब द अर्जियात बारे की भी लेकिन पहाए की द फिल्कियात ज़िक्र नवी, बाज़ी किताब द फिल्कियात बारे की भी लेकिन पहाए की द तारीख़ ज़िक्र नवी, बाज़ी किताब द तारीख़ बारे की भी लेकिन पहाए की द सियासत ज़िक्र नवी, बाज़ी किताब द सियासत बारे की भी लेकिन पहाए की द इबादत ज़िक्र नवी। ब्याह दा टोल हर सा पद्धे किताबों के बयानेगी, लेकिन हाँ द शक उशुबे न खाली नवी देर करत या मुहक्किक या मुसन्निफ देर इत्तेमाद सर द दुनिया पौड़ान दियो नज़रिया पेश कवी लगा मुदपास पर बल यलमरा पासी द दिन नज़रिया दलाइल बगलत साबितवी राशि जनन स्तास पौड़ान दियो 10 किताब तारुफ कौम शदहा हर यो लफ्ज़ महफूज दे हर यो पेश करे शवे नज़रिया द शक उशुबे न बला तरदा हर यो पेश कोई यकीनी दा खबर द दुनिया अहल आलम दरोग नशी साबित वाले हाँ किताब द कुरान मजीद। मोहतरम सामिईनो कसम पर अल्लाह कुरान मजीद ढेर आज़मत वाला किताब दे लका सरंग से मुंग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम अंबियाओं के इमाम दे दरंगे कुरान मजीद द तमाम किताबों इमाम दे लका सरंग से मुंग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला बल इंसान निशिकावले दरंगे द कुरान मजीद मुकाबला हम बल किताब निशिकावले। मोहतरम सामिईनो हदीस शरीफ के राजी चवारे रब्बिल आलमीन द तमाम आसमानों फरिश्ते रा जमा करे और दखपल जान पौड़ान दिए के नवले फरिश्ते रा जमा शो परेशान हैरान और परेशानी दी चिन्हन कम से हम कर दे चिमुंग रब्बिल आलमीन रा जमा करी यू और दखपल जान पौड़ान दिए के नवले यू दगा ठेंगे रब्बिल आलमीन बखपल शबे मुबारक सरा सूरत यासीन तिलावत फरमाइलो दगा ठेंगे द फरिश्तों दखले ने दरे जुमले रहुतले ए अल्लाह हा नबी बसुमरा मुकद्दस वी चाबंद दा कुरान मजीद नाजिलेगी ए अल्लाह हा उम्मत बसुमरा मुकद्दस वी चादा पारज दा कुरान मजीद नाजिलेगी ए अल्लाह हा जुन्ना बसुमरा मुकद्दस वी पकुम के कुरान मजीद महफूजेगी। मुहतरम सामिईनो कसम पर अल्लाह कुरान मजीद ढेर अज़मत वाला किताब दे हो लेकिन दे सारा ताल्लुक जोड़ गए। मुहतरम कुरान मजीद अज़मत पहुँचना दहा चाना हो कि चाह कुरान मजीद सरा अज़मत थी ताल्लुक भी
که بیا د قرآن مجید عظمت لیدل غواړې د عمر خور فاطمه رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وکړې کله چې د عمر خور فاطمه ایمان راوړو نبی علیه الصلاۃ والسلام لمن نسی نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس مبارک سره بیعت کوي دغه ټیم کې عمر ته پته لګي عمر د غصې نه سور زیړ کېږي چې زما خور فاطمه ایمان راوړو کله فاطمه کور ته راله د راتللو نه پس ډېر وخل ورکوي عمر ورته وایي ای فاطمه چې زه د کوم نبي دشمن وم زه د کوم قرآن دشمن وم تا په هغه نبي تا په هغه قرآن ایمان راوړو ورته وایي ای فاطمه دا قرآن او دا نبي به پرېږدې فاطمه جواب ورکړو ورته وایي ای عمر چې د کوم خطاب زوی یې د هغه خطاب لور یم چې د کوم مور تشي نه تا پیرودلی دی د هغې تشي نه ما هم پیرودلی دی اسمان شلېدلی شي ځمکه چاودېدلی شي تا نه نبي نشي جوړېدلی په ځمکه زلزله راتللی شي زما د رګونو نه وینه ویستلی شي خو زما د سینې نه څوک قرآن مجید نشي ویستلی محترم سامعینو کله چې عمر د خپل خور فاطمه رضی الله تعالی عنها دا جواب واورېدلو نو عمر بې جوابه شو بیا خپل خور فاطمه ته وایي ای فاطمه ما ته هم دا کتاب راکړه زه هم دې لوستل غواړم بیا فاطمه جواب ورکړم ورته وایي ای عمر دا هغه کتاب چې د رب لم یزل له طرفه نازل شوی دی دا قرآن مجید دی دې سره ناپاکه انسان نشي لګېدلی لحاظه لاړ شه غسل وکړه عمر لاړو غسل یې وکړو غسل نه بعد راغلو قرآن مجید یې راواخیستلو په هغې کې د صورت طه تلاوت یې وکړو په هغې سره د عمر زړه بدل شو هغې نه پس بیا خپلې خور فاطمې ته وایي ای فاطمې ما هم تورې کمبلې ورته بوځه زه هم اسلام قبلول غواړم چنانچې عمر فاروق د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو اسلام یې قبول کړو محترم د هغه عمر فاروق و چې د ایمان راوړلو نه مخکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شهادت پسې به همیشه دپاره ګرځېدو کله چې عمر اسلام قبول کړو قرآن یې خپلې سینې ته داخل کړو په قرآن یې عمل وکړو قرآني احکام یې خپلې سینې ته داخل کړل نو رب العالمین د تمام مسلمانانو امیر المؤمنین جوړ کړو محترم د هغه قرآن مجید دی چې د کومې متعلق ډېرو علماو تفسیرونه او تصنیف کړي دي خو لیکن زه ستاسو په وړاندې د خلاصې او د نمونې په طور دوه خبرې عرض کول غواړم اول دا چې د قرآن مجید عظمت څه شیز دی ما ستاسو په وړاندې د سورت بقره لومبی آیات تلاوت کړی دی په هغې کې رب العالمین د قرآن مجید عظمت بیان کړی دی لکه څرنګه چې علما فرمایي چې د پورا قرآن مجید خلاصه سورت بقره ده او د سورت بقره خلاصه آیت الکرسی ده او د آیت الکرسی خلاصه د سورت بقره په آخري آیات کې ده او د سورت بقره او د دې آیات خلاصه سورت فاتحه ده او د سورت فاتحه خلاصه الحمدلله رب العالمین ده او د دې آیات خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم ده بسم الله خلاصه الف لام میم ده بعض علما فرمایي الف لام میم کې د الف نه مراد الله جل جلاله ده د لام نه مراد جبرئیل امین ده د میم نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده بعض علما فرمایي چې رب العالمین په درې حرفونو کې درې قسمونه فرړلي دي زما د خپل وحدانیت قسم وي زما د جبرائیل علیه السلام په امانت قسم وي زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت قسم وي د هغې نفاسي فرمایلی دي ذلک الکتاب لا ریب آسماني کتابونه خو ټول رښتونه دي خو لیکن قرآن مجید د تمامو کتابونو سردار دی محترم سامعینو دا هغه قرآن مجید دی چې د کومې باره کې د امام ابو حنیفه رحمت الله نه پوښتنه شوې وه چې قرآن مجید عظمت څه چیز دی محترم سامعینو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جواب ورکړو چې قرآن مجید عظمت والا کتاب دی چې دی په سمندر کې ما څلوېښتو کالو پورې روپۍ وهلې دي او 3 لکه مسایل مې راویستلي دي خو لیکن نن زما زندګي ختمېدو واله ده د قرآن مجید ملغلرې ختم شوي نه دي دارنګې د امام غزالي رحمت الله علیه نه پوښتنه شوې وه چې قرآن مجید عظمت څه چیز دی محترمو سامعینو توجه کول غواړم امام غزالي رحمت الله علیه ډېر عجیبه جواب ورکړی دی په جواب کې 4 الفاظ ذکر کړي دي قرآن مجید مشکل هم دی قرآن مجید آسان هم دی قرآن مجید مجمل هم دی قرآن مجید مفصل هم دی مشکل حدث دی
دی چې تر نن وخته پورې څومره صدۍ تېرې شوي دي، علما تېر شوي دي، مفسرین محققین تېر شوي دي، شاعران خطیبان تېر شوي دي. د ټوله خپله زندګي د قرآن مجید په ملغلرو راویستلو کې تېره کړې ده، خو لیکن د قرآن مجید ملغلرې ختم شوي نه دي. آسان خو داسې دی چې وړوکی شان ماشوم بچی هم په ذهن کې محفوظ کولی شي، او مجمل خو دومره دی چې هر یو انسان یې په لاس سره په اسانۍ کې پورته کولی شي، او مفصل خو دومره دی چې رب العالمین د تمام کائنات ذکر په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. محترم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس صحابه کرام وو، او صحابه کرام نه پس تابعین وو، او تابعین نه پس تبع تابعین وو، چې په دې دور کې په دې زمانه کې چا چې قرآن مجید سره محبت کړی دی، قرآن یې خپلې سینې ته داخل کړی دی، قرآني احکام یې خپلې سینې ته داخل کړي دي، نو رب العالمین په دنیا کې لوړ مقام ورکړی دی. چا چې په دې دور کې په دې زمانه کې قرآن مجید سره محبت نه ده کړی، قرآن یې خپلې سینې نه ویستلی دی، قرآني احکام یې خپلې سینې ته ویستلی دي، نو رب العالمین هغه په دنیا کې ذلیل او رسوا کړي دي، په هغې باندې ظالم او جابر حاکمان ورباندې مسلط کړي دي. لکه نن سبا مسلمان د قرآن نه مخ اړولی دی، نو بیا هر ځای کې د ظالم په جرنده کې ظالم جرند روانې دي. برابره خبره ده که هغه عراق او که پاکستان وي، که هندوستان او که افغانستان وي، که فلسطین او که هندوستان وي، هر ځای کې ظلمونه روان دي، عزتونه لوټ کېږي، وینې تویېږي. ځکه محترمو چې نن مسلمان د قرآن نه مخ اړولی دی، هر ځای کې مرګونه روان دي، ظلمونه روان دي، عزتونه لوټ کېږي، د ظالم په جرنده کې خلک داخلېږي. دا ټول کارونه ولې کېږي، څنګه وشول؟ ځکه محترمو چې نن مسلمان د قرآن نه مخ اړولی دی، قرآن یې خپلې سینې نه ویستلی دی، قرآني احکام یې خپلې سینې نه ویستلی دي، دنیا یې مخې ته راوړې ده، قرآن یې شاته غورځولی دی، نو رب العالمین په دنیا کې ذلیل او رسوا کړي دي. زه د خپل بیان په شعر ختمول غواړم. ټول کتابونه یې منسوخ کړل ښکلی قرآن چې راغی، ټول کتابونه یې منسوخ کړل ښکلی قرآن چې راغی، مونږ ته ښودلی خپل نبي ښکلی قرآن به منې. چا چې عمل ور باندې کړی په دنیا ملګرو، چا چې عمل ور باندې کړی په دنیا ملګرو، هغه انسان د جنتي ښکلی قرآن به منې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.